हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मूंगा नन्हे दर्स पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नहम नंबर दर्स थे और पर नन्हे दर्स के बज़ ताइस्ता इंसर्ट हम शुरू करे होगा ना टेबल पर टेबल की मंगा खबर एकड़े वे और टेबल मोबाइल है खुद टेबल द पारा चुकम पाती बार ख़ैदा आगा तशरीह को मंगेलू चिकर मंगे टेबल लजाना सर जुड़ को नो पदे टेबल के दो टैब राजी यो डिजाइन और बल लेआउट देखिए हम खबर नहीं करे हाँ नो अवल बरा शुनन बकम बरह तशरीह को लेआउट लेआउट की तरटुलो अवल खबर चिदा आगा दम सर दची टेबल और पर टेबल की अवल खबर दा सेलेक्ट तो पर सेलेक्ट किस हुई सेलेक्ट सेल माने दार यो सेल इंतखाब का सेलेक्ट कॉलम यो कॉलम इंतखाब का और यादल तमंगयू सेलेक्ट रू यो रू रात इंतखाब का याद से वयू मंगा सेलेक्ट टेबल मुकम्मल टेबल सेलेक्ट बस सिलेक्शन दे संगस्ता दजड़ ख्वाखे अमसे ओक द्वयमा खबरदार ची ग्रिड लाइन से तवई ग्रिड लाइन दी तो विल्की की चिकरता सीधा बॉर्डर गोरे दा प्रिंटेबल दी लकज़ मिसाल लिकम आईडी नेम क्लास दानी लिकम बेज आईडी नंबर इधर तराइट कुम लकदा समा आईडी नंबर शो दहागे लपारस मिसाल लिकम खालिद नूर सजाद अमीन जाहिद दा डेटा में मूली कला खुदी सरदार से प्रिंटेबल दी मतलब क बॉर्डर भी हर सुविधा प्रिंट की दसरा कचेरी तासी अमदी टेबल की सिलेक्शन वाले अवहूम तराशी पदी के नो बॉर्डर बाने क्लिक नो सो बॉर्डर नश्ता मात्र अगर टेबल द स्ट्रक्चर पतम न लगेगी जिल त कॉलम कमजी की रो कमजी की दा नुतदलता कवलेशी पदे लेआउट की ग्रिड लाइन बाने क्लिक की जो तरसूता तो द टेबल मुकम्मल स्ट्रक्चर संग की वखाई तो टेबल स्ट्रक्चर कार्य उसका ना नु बे पदी स्ट्रक्चर की दा सिर्फ द टेबल अगर स्ट्रक्चर दिले कस प्रोग्राम लिकम डीएटी मिसाल डेल डीए मास दा प्रोग्राम न तमे राइट को मिली कल कस दा प्रिंट कुम प प्रिंट की बदायत साथी दा ग्रिड लाइन नाराजी जिका ग्रिड लाइन प्रिंटेबल नदी अब कचेरी तासी पदी की दा सिलेक्शन वाले होम टैब तराशी और प ऑल बॉर्डर्स क्लिक कई बॉर्डर माने क्लिक वाले नु बे बदा ग्रिड लाइन खत्म शी बॉर्डर बराशी और बॉर्डर बे संग दी प्रिंटेबल दी बल्कि की प्रॉपर्टीज पदी प्रॉपर्टीज की चिके में ऑप्शन में सरदल त मौजूद दी दा ऑप्शन दल त मखामख टूल इश्ता और जिदल त टूल तशरीह को मखामख तकरारी खबरें पे किमंगा को सिर्फ जे इशारा और तकुम अवल दी किमंग सर मौजूदा ड्रा टेबल गुरे इंसर्ट किमंग वेले ड्रा टेबल अवदल तबे तकरारी देखना माना इधर अच्छी यो जदवल पखपला फखा संग की रस्म की पखपला फखा यो जदवल तो जोड़े नागे रसविल कीगी ड्रा टेबल और तविल कीगी यो मंग सर दी एरेजर दी तो वही लगते मिसाल कलच पदी क्लिक के और पदे बॉर्डर बाने क्लिक की नुदे आगा बॉर्डर लमन जवीस यानी जिनी बरखी सर मंग योजे कवल वाड़ू कमा बरखा योजे कवल वाड़ी लका दा बरखा कमा बरखा चित योजे कवल वाड़ी दा आगे लपार बस तसरफ राशि के बॉर्डर मौजूद भी दस मौजूद भी दसरा पदे शिकल नोरे बॉर्डर मंग सर बकी भी नो एरेजर चिकल तरवाली तो कवलेशी द आगे पवास्तवाने अबर खसर संग की कंबाइन के दसे बल गोरे मंगसर दी डिलीट चिकलते यो कॉलम सिलेक्ट की गोरे द कॉलम द पास चले सूद्र गिरा गशे चखकारी दी माने सिलेक्शन कीगी तो कवलेशी डिलीट कॉलम अवकल चित्त यो रू इंतखाब की मिसाल दारू सिलेक्ट का डबल क्लिक सराए दे रूप दे गाला उधरेगा चिराग शेरागलो डबल क्लिक का सिलेक्शन वश
نو چې کله تاسو ډیلیټ روز باندې کلیک کړئ نو هغه رو ډیلیټ شي او کته مکمل ټیبل ډیلیټ نو راشي په دې کې ډیلیټ ټیبل باندې کلیک کړئ هغه ټول ټیبل لمنځه لاړ شي چا یو ټیبل کې ته ولاړ هغه ټیبل بل منځه ځي دا کار د سم کوي شو سلیکشن رائټ کلیک ډیلیټ کالم آسان لاره یا تاسو رو سلیکټ کړئ رائټ کلیک ډیلیټ روز وس غواړم چې د دې رونه بره یو نوې رو جوړه کما نو دې لپاره انسرټ ابو باندې کلیک کړئ تاسو ګوري بره پر سر باندې وته رو جوړ شي ښکاری تاسو ته کنه پر سر وته چې جوړ شو رو او کچيري دارو مونږ په کار نو بیا وسې د ډیلیټ روز باندې کلیک کړئ او انسرټ بلو دي ته وي چې ونوي رو مې د دینه اعلان دی په کار ده یې ګورل ته انسرټ بلو باندې کلیک کوا ابو باندې څه بره بلو سمانا لاندې نو بیا ویلاندې ودرېږه کنه راځل د بلو باندې کلیک کوو دا برازي ده سره یو انسرټ لیفت دی یو انسرټ رائټ دی انسرټ لیفت او رائټ سمانا کچيري مثال پډول مونږ راشو دا زموږ ټیبل وی او په دې ټیبل کې زغړم رائټ طرف ته یو کالم اضافه کړم نو انسرټ رائټ باندې تاسو کلیک کوئ د سره کالم څنګه کیږي اضافه کیږي او انسرټ لیفت معنا دا دی چې د چپ طرف ته یو کالم تاسو اضافه کوئ یو اضافه کوي کله اضافه کوي بل کچيري مثال پډول ز پدې کې دا سلیکشن والم انسرټ ابو باندې کلیک کوي ونه ورو بر اضافه شو کزه دا ټول سلیکټ کما او مرج سیلز باندې کلیک کوم دی به یو سیل دا غینه جوړ کی سو سیلونه یو سیل لکه اریزر غونډه کار کوي خو اریزر کې به ته سلیکټ کی دی کې به مخکې سلیکشن والي او کلیک په پیو کی بل ګوري ځینې ټیم مونږ غواړو چې مونږ دلته ولیکو مثال ملټیپل ازوی ملټیپل کلاسز زه غواړم دلته درې کالم جوړ کړم په دې نه دغه کې په دې رو کې په دې کالم کې نو سپلیټ سیل باندې کلیک کړئ ورته سو کالم درې څلور 400 ضرورت وي نو ګوري بره عمومي دغه شو لاندې بدرې کالم راشي ورته نو مونږ کولای شو په دې کې دغه وکړو یا مثال دلته لیکم ټایم ټیبل چې کوم سبجیکټس دي مونږ سره نو مونږ په دې کې ادا خسته شو یا زبر لیکم مثال ټایم ټیبل اعلان دي چې ورته ان دي سپلیټ سیل باندې کلیک کا ورته دا په څو برخو ویشم په دریو برخو دا برهم مثال वो बजी कम क्लास थी AM आधा बजी कम क्लास थी AM और 9 बजे कम क्लास थी AM मकसद दाई چې ته کولای شي د خپل خوخي دلته دا وکي په یو رو کې په یو کالم کې مې درې کالمونه کریټ کړل مثال دی کې موږ سره وینډوز دا مثال وینډوز په دې کې هیستوري صحیح شو کنه په دې کې مثال ها مازیګر پلس نه دی ونیم بجنه صحیح شو کنه نو دې کې مونږ کولای شو بیا دلته دا ولیکو وینډوز هیستوري فزیک برمو ټایم وته منشن کړو دا به تاسو خپل کولای شي ما سره سو ریکارډ دلته وو مثال زه ټیپ بټن سره نوې روغانې کریټ کوما ځکه مثال اته نه لاس یولس زما پدی ټیبل کې لکه دا وسلیک کو دي کې وزولي کوم مرچل سټوډنټ انفارمیشن دا د شاګرد معلومات دي زه غواړم لسونه زیات ریکارډونه په یو ټیبل کې نه راوړم د یو لسمه شماره نه ده دا ته جدا کا دا جدا ټیبل کا نو راشه سپلیټ سیل باندې کلیک چې کله تاسو پر سپلیټ سیل کلیک کړئ دی بسو کی لاسو پر دا رقم راوړي
او د لسو نه پس به جدا کی څنګه او کنه پرنٹ کې راځي او ټیبل به صرف جدا وي نه نه دا پاندې ورکه کې صحیح شو دا جدا خبره شو نو چې کله ټیبل سره جدا کوي دا غل پر به چې کلیک کو سپلټ ټیبل باندې به کلیک کو بل ګوري موږ سره د سیل سایز د ټیبل د اندازو خبره کوي تاسو په دې ټیبل کې وګورئ کچېری تاسو د دې ټیبل هایټ زیاته وي نو دې ځنه هایټ زیاتیږي کاری کنه دلته بل د دې ټیبل ویت تاسو زیاته وي ویرسونه زیاته وي بدیز کې تاسو اندازه ورته ولیک تراشي دا سلیکټ کې ټول دا لیکنه به زه اوس په حال لري کوم دا سلیکټ کوم دیز کې زوارم دي د اندازه زیاته کوم څومره اندازه نو هایټ په خپلم لیکي شي چې 1.3 مثال 1.5 یو په خپل دلته 0.5 د دې هایټ ورکا نو چې به کله ټیپ بٹن پریس کې نور اندازې به ټول په همدې شکل وي دا باندې پوه شو تاسو کنه نو دا موږ سره اندازې دي نو دې کې ګوري دا اندازې دي اوس بل دې کې وګورئ ځکه چې ته مثال دی یو کالم اندازه خپل زیاتوم په دې غاړه باندې ودرېږه کنه دلته تاسو غاړه باندې ودرېدئ اوس دې کې ځینې کالمونو اندازې یو رقم شو ځینې بل رقم زنده سه وکا دا د ټولو کالمونو اندازې سره مساوي کا نه دې لپاره دې کونج کې لیکلي دي ډیسټریبیوټ کالمز په دې باندې کلیک کا ټول اندازې ډیوایډ شي مساوي شي او کچې ته د یو رو اندازه زیاته کی او درونه پس تراشي دا ټول سلیکټ نو ډیسټریبیوټ روز د معنا څه ده د روګانو اندازې سره تقسیم ک مساوي اندازې راواله بالکل ایکول اندازې دې باندې مونږ کلیک کولای شو اټو فټ څه ته وایي اټو فټ دې ته وایي په دې کې درې آپشن لرو مونږ یو اټو فټ ټو کنټینټ یو اټو فټ ټو وینډو یو فکس کالم وید که په دې لومړی کلیک کما دا ویلیم و ټیبل وړي کوچنی شي او د ټیکس سره به غټیږي لکه سټوډنټ نیم مثال سټوډنټ کلاس سټوډنټ ټایم د لیکل شو کنه سټوډنټ ایمیل سټوډنټ فون نمبر ټیکس سره به غټیږي چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ وي او که اټفټ وینډو باندې کلیک کړئ دا به د پیج د اندازې مطابق راځي څومره چې ورکه دغه مطابق خو بیا هم که یو کالم کې لیکنه زیاتیږي د بل لیکنې د زیاتوالي سره کالم به غټي هماغه کالم به غټي چې کوم کالم کې لیکنه زیاتیږي خو که تاسو په دې دریم آپشن کلیک کړئ فکس کالم وې ده دې معنا بدای چې ټیبل به د پیج د اندازې مطابق کی خو چې کله ته په دې کې لیکنه کې او لیکنه زیاتیږي دې به د کالم اندازه نه غټي بس اندل ته بریک کوي دی رو غټي کې کالم نه غټي دا اټوفټ آپشن دی موږ سره فکس کالم وید اټوفټ وینډو او بل اټوفټ کنټینټس دا ویلم موږ انسرټ کی ټیبل کې انسرټ ټیبل فکس کالم وید اټوفټ کنټینټ اټوفټ وینډو بل ګوري د دې لیکنې پوزیشن چیرته دی ټاپ ته راوړي بټم ته راوړي لیفت ته راوړي یعنی ته کولای شي د دې رو په هر پوزیشن کې دی واخلي تاسو کولای شئ دې ته ډایرکشن بدل کړئ ټیکس ډایرکشن باندې کلیک کړئ ټیکس ډایرکشن دسی ته کولای شئ په دې ټیکس ډایرکشن کلیک کې مثال دسه راوړئ ټیکس ډایرکشن سره ته کولای شئ دې ته هغه پوزیشن څنګه کې تغیر کی نو به ضرورت ته مونږ ګورو پښتو وي کې انګلیش وي کار قسم وي دا مونږ کولای شو واخلو ورته بل کچېری مثال پډول مونږه دا زموږ ټیبل وي
او په دې ټیبل کې دا زموږ ټیکسټ دی. زه غواړم په دې سیل مارجن کلیک کوم، الو سپیسینګ بټوین سیلز. په دې ټیک مارک لګېدو سره څه کېږي؟ د دې سیلونو ترمنځ مسافه راځي موږ سره. تو ګوره یو سیل د بل سیل سره مسافه لري که نه لري. او چې کله تاسې سیل مارجنز ته راشي دا ټیک مارک آف کې بیا مسافه شته نشته. سیل مارجنز که دا ټیک مارک لګېدلی بیا به سپیس حتما موجود وي. هغه څومره سپیس بیا موږ ضرورت ته ګورو چې موږ سپیس څونه پکار دی دلته ورته زیاتولی کمولی شي. تاسې که دلته یو لیکنه کوئ او کالم کې ځای نه وي نو تاسې به دلته به کوم آپشن کلیک کوئ؟ اټو فټ ټو ونډو که نه. اوس وګورئ خو دا هم یاد ساتئ که په همدې کې دا اټومیټیکلی ریسایز ټو فټ کانټینټس دا ټیک مارک آف کړئ او دا اوکې کړئ. بیا چې کله لیکنه تاسې کوئ دی به بریکینګ کوي. او که ته وایې چې نه زه لیکنه کوم دا باید مخکې لاړه شي نو بیا باید دا ټیک مارک څنګه کړو؟ آن یې کړو. نو ټیبل په ورډ کې یو مهمه موضوع ده ځکه نو ډېرې آپشنې ورکړي دي او آپشنې ضروري دی. بل ګورئ دلته لیکلي سارټ. سارټ څه ته ویل کېږي؟ چې کله تاسې یو ټیکس لیکلی وي یو نومونه تاسې مختلف لیکلی وي په دې شکل سره او تاسې هغه لیکنه A to Z برابروئ. دا سلیکټ کوئ تاسو سارټ کې ګورئ څه وایي. دې کې دوه آپشنه دي. هوم ټیب کې مونږ ویلي مو لومړی آپشن دی اسینډینګ. اسینډینګ دې ته وایي دا نومونه د A نه برابر که تر Z پورې. او بل مونږ سره په دې کې دی ډیسینډینګ. ډیسینډینګ دې ته وایي چې د Z نه تر کوم ځای پورې A پورې. هوم ټیب کې ویلو که نه هلته A to Z آپشن مونږ ویلو. ریپیټ هیډر روز. ریپیټ هیډر رو دی ته وایي لکه په دې ټیبل کې مثال دا زما هیډر دی زه رانم دې دپاره مې شیډینګ هم ورکړو بولډ مې کړو سایز مې ورته زیات کړو دې شانته. اوس ګورئ که چیرې مونږه ټیپ بټن ونیسو او د ټیپ بټن سره مخکې روان یو نو چې کله بلې ورقې ته دې لاړ شي دا ټایټل په بله ورقه کې نه راځي که نه. په کار دا دی چې په هره ورقه کې دا ټایټل تکرار شي. نو ته به داسې وکړې دا به سلیکټ کړې ټول او له هغې نه وروسته به لیوټ ته راشي ریپیټ هیډر روز باندې به کلیک کړي. اوس ته وګورئ ایرندې ورقه کې هم دا پروت وي. ته یې مه لیکه نوره چې کله تا سره ورقه بدلېږي ټایټل به په هر پیج کې په هره ورقه کې بیل بیل راځي همدغه ټایټل. نو دا د دې لپاره موږ استعمالو. ځینې وخت داسې وشي یو ټیبل وي مثال انسرټ ته راشو ټیبل کریټ کوم لکه زه ولیکم نیم بیا ولیکم کلاس احمد DIT علي ډیل مثال جان ماس کلاس مثال خان ډیل کلاس. تاسې که دا ټیبل سلیکټ کړئ په لیوټ کې کنورټ ټو ټیکسټ کله چې تاسې د کنورټ ټو ټیکسټ باندې کلیک والئ او دا له ځانه سره وکې زموږ ټیکسټ به چېرته راځي؟ بغیر د ټیبل نه به راځي. یعنې ټیبل ته ختم کړي او ټیکسټ په پیج راوړي. او که موږ غواړو چې دا ټیکسټ بیرته ټیبل ته کنورټ کړو نو انسرټ کې موږ ټیبل ویلی و که نه او په ټیبل کې موږ څه ویلی و کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل. دې باندې کلیک کړه دا وکې یعنې لیوټ کې د دې مقصد دی چې ټیبل نه لرې کا او په انسرټ کې د هغې آپشن مقصد څه وي ټیبل کې شامل کړه. که زه دلته نوي کالمونه کریټ کړم مثال دا شو په یو کالم کې ولیکم فی بل کې ولیکم ایډمیشن بل کې ولیکم ټوټل او د هغې نه وروسته دلته فیس ولیکم ایډمیشن ولیکم. زه غواړم دا دواړه سره جمع کړم په څه به کلیک کوم موږ فارمولا. ګوره دې کې لیکلي دي یعنې لیکلي لیفټ. لیفټ څه معنا د چپ طرف ته جمع کړه یعنې څلور ځله جمع کړه چا سره د څلور دا وکې.
نو یک ورډ کې محاسبه ډېره سخته ده. که ته مثال د کې دا دواړه جمع کې نو فارمول باندې کلیک کا، اوس لیکلي اباو معنا د پاس طرف را جمع کا، خو مونږ ته د چپ طرف ته پکار دي نو ته بولی کې لیفت. دا بل ځان سره وکې کې دا وګوره 9000 کېږي. نو صرف د جمع یا مونږ ځینې کارونه کولی شو خو ډېر سخت وي. محاسبه خو اصلا اکسل کې مونږ کوو، خو دلته که ضرورت و نو مونږ بیا د چی نه استفاده کولی شو؟ فارمولې کولی شي. اوس که مثال دا مونږ ولیکل فارمولا یو ځل به ته دې کې څه لیکي؟ لیفټ. دلته دې مثال ولیکل، یو عادت دې ولیکلو، فارمولا کې به دا ولیکې لیفټ. اوس زه غواړم چې آخره کې ټوټل له وباسم، دلته ولیکم ټوټل. نو ته راشي فارمولا باندې کلیک کا، اباو معنا پاس طرفه، هغه ټول راجمع شي دی ټوټل شي. کولی شو دا کار. نو دا په ورډ کې د ټیبل کم برخه شو موږ سره؟ ډیزاین کې څه نشته دی. ډیزاین کې صرف دا دی چې دا ټیبل دی، کومه سي ډیزاین ورکې تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي. دا ټیک مارک ټول د دې په خاطر دي چې دا کله لګېدلي نو ټیبل کې به ډیزاینونه وي، او که دا آف وي ټیبل نه ډیزاینونه تاسو وګورئ ختم شو. یعنې دا ډیزاین په خاطر لګېدلی دي. نو دې کې ډفرنٹ ډیزاینز دي چې هر یو ستا په کار وي. پرنټیبل خپل هم جوړوی شي. که ته راشي دې کې کریټ نیو ټیبل سټایل باندې کلیک کړي، زه یم زما ټیبل چې زی ډیزاین هم بارډر باید ولري، د بارډر ډبل والی باید دومره وي، د بارډر سټایل باید دا رقم وي، لیکنه باید په سنټر پوزیشن کې پکې، رنګ باید د بارډر دا قسمه وي، دغه ټیکسټ سایز پکې مثال 14 وي، بولډ وي، او دا رقم سټایل وي، سټایل 2 به د دې نوم وي، او په هر یو ډاکومنټ کې باید دا ډیزاین پاتې شي. یعنې دا ډیزاین باید روان ډاکومنټ کې هم راشي. دا له ځان سره وکې کا. اوس راشي کې وګورئ دا بر ستا سټایل هم کلیر څه ته وایي؟ تغیر ختم که سوچ که تغیرات پکې بیا راولي موډیفای ټیبل سټایل باندې کلیک کا. زه هم دا رنګ مې خوښ نه شو، داسې رنګ ورکه وکې. دې ځای نه رائټ کلیکډ ډیلیټ ټیبل سټایل. او که ته مثال دې سلیکشن والی دې ته شیډینګ ورکې، یعنې مطلب بیل بیل رنګونه ورکې، ها کولی شي. ته کولی شي مثال دلته بارډر ګوره، مختلف بارډرز دي، یو دانه باندې کلیک کا، یو پنسل درکې، د پنسل باندې داسې کوم یو بارډر لکه دې لپاره جدا بارډر، د بارډر رنګ باید څنګه وي د دې ځینې انتخاب کا، د بارډر ډبل والی څونه وي، د بارډر ډیزاین باید څنګه وي. ته کولی شي دا ټول وکړي. او چې کله ضرورت نه نور په دې بارډر پینټر باندې کلیک کړه، بیا ختم شي خبره. که په دې بیا کلیک کړو بیا سټایل کولی شي استعمال کړي. او دا بارډرز مونږ ویلي وو که نه، پیج بارډر چېرته مې ویلي وو، ہوم کې دلته مو ویلي وو. دا هماغه خبره ده. دا و زمونږ موضوع په انزرټ کې د چی مربوط د ټیبل. بل کلاس کې به انشاءالله بیا چی ویو؟ السټریشنز.